رکھیں، باقی سب طریقہ اسی طرح ہے جو مردوں کا طریقہ آپ نے سنا۔ اسلامی بہنیں، نماز کا تفصیلی طریقہ اور دیگر وضو، غسل، حیض، نفاس وغیرہ کے احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کا مطالعہ فرمائیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز میں کچھ خاص تاکیدیں بھی ہیں؟ دیکھیے، جو طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنت موقدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، کیا عورت کے لیے اس سے زائد ہے؟ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتہ بہی قول پر نماز درست ہے۔ حضور، آپ نے یہ مفتہ بہی قول فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں، تو ان میں پھر مفتی جو ہوتے ہیں، مفتیان کرام، وہ غور کرتے ہیں کہ ان میں کون سے قول کی یہاں حاجت ہے، تو یہ اپنے اصولوں کے مطابق کسی قول کو پھر کسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے نا، اس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں۔ مفتہ بہی قول یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد یعنی چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ بابا، آج کل تو ہمارے یہاں اسکن ٹائٹ پینٹیں پہنی جاتی ہیں، یہ فیشن ہے۔ اچھا، اور یہ بھی معلومات میں بات آئی ہے کہ اس طرح کا لباس مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا مطلب مساوی اس طرح کا لباس ہے۔ اور دیگر یہ کہ اس طرح کی بھی آج کل پینٹ اور ٹی شرٹیں وغیرہ پہنی جاتی ہیں بابا، کہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پینٹ کے اندر تو جا نہیں سکتی، اس کی سائز ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں آئے یا سجدے کی حالت میں بالفرض آ جائے تو اس کے پیچھے کا حصہ اتنا نمایاں ہو جاتا ہے کہ پینٹ اس کی نیچے ہو جاتی ہے، ٹی شرٹ اس کی اوپر ہو جاتی ہے، اور جو حصہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا وہ بھی نظر آتے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ تو یہ حالات جو آج ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، برائے کرم اس معاملے میں بھی کچھ نصیحت فرما دیں۔
ऐसा लिबास पहनना ज़ाहिर है कि अच्छी बात तो नहीं है। आम लोगों के सामने ऐसा लिबास पहनना मना है, और औरतों के लिए बदरजा औला मुमानात ये कि खुद पहनने वाले को सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जिन आज़ा को शरीयत ने छुपाने का हुक्म दिया उनको कपड़े में लपेट कर दूसरों को देखने की दावत देना, क्या बदनिगाही करो। हालांकि हमें तो लोगों को नफ़ा पहुंचाना चाहिए, और ज़ह नसीब हम ऐसा नफ़ा पहुंचाए कि हमारा नफ़ा उठाते हुए लोग जन्नत में चले जाएं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, यानी लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। तो ये कैसा शख्स है जिसने ऐसा लिबास पहना कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या बदनिगाही करो। पापा किसी ने बताया था कि आजकल मॉडर्न नौजवान लड़कियां, इनका लिबास कुछ इस तरह का हो गया है कि जीन्स की पैंट और ऊपर इतनी छोटी टी शर्ट कि इससे कमर और पेट का नज़र आना ज़रूरी हो, ये फैशन के तौर पर पहनती हैं। किसी ने ये मालूमात में इजाफा किया था मेरी, कुछ इनके लिए भी कुछ बयान फरमा दे पापा। ये तो उन हदीसों के मतलब पेशिंग गोइयों का इजहार है। हदीसों में ये मज़ामीन मौजूद है कि एक दौर आएगा कि औरतें लिबास पहनेंगी मगर वो नंगी होंगी। तो इसके नज़ारे हैं कि बिल्कुल अधूरे अधूरे लिबास औरतें पहनने लगी हैं। जितनी औरतों में फैशन है इतनी मर्दों में फ़िलहाल नहीं है। मर्दों में बहुत है लेकिन औरतों में इससे कहीं ज़्यादा है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ये आजकल औरतें मलमल की चादर पहनकर सर से जिसमें बाल वगैरह झलकते हैं नमाज अदा करती हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? मलमल की बारीक चादर, तो लॉन भी बोलते हैं इसको, तो ऐसी बारीक चादर नमाज में ओढ़ना जिससे बालों की सियाही चमकती है, या ऐसा लिबास पहनना जिससे आज़ा का रंग नज़र आता है, तो ऐसे लिबास में नमाज नहीं होती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर किसी शख्स का नमाज में सीना क़िबले से फिर जाए तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा? नमाजी ने बिला उज़्र जानबूझकर क़िबले से सीना फेर दिया, अगर जो फौरन ही क़िबले की तरफ हो गया नमाज फासिद हो गई, और अगर बिला कस्द फिर गया और बक़दर 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के वक्फे से पहले वापस क़िबला रुख हो गया तो फासिद ना हुई। अलबत्ता सिर्फ मुंह क़िबले से फिरा तो वाजिब है कि फौरन क़िबले की तरफ मुंह कर ले और नमाज ना जाएगी, मगर बिला उज़्र ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि ऐसी जगह पे हों जहाँ पर क़िबले की सिमत का तयन ही ना हो सकता हो, उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ क़िबले की शनाख्त का कोई ज़रिया नहीं, ना कोई ऐसा मुसलमान मौजूद जिससे पूछकर मालूम किया जा सके, तो तहर्री कीजिए, यानी सोचिए, और जिधर क़िबला होना दिल पर जमे उधर ही रुख कर लीजिए। आपके हक में वही क़िबला है। तहर्री करके नमाज पढ़ी, बाद में मालूम हुआ कि क़िबले की तरफ नमाज नहीं पढ़ी, नमाज हो गई, लौटाने की हाजत नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर किसी ऐसी जगह एक मदनी काफ़िला हो कि वहाँ क़िबले की शनाख्त का कोई ज़रिया नहीं है और अमीर काफ़िला ने किसी सम तहर्री करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, तो क्या दीगर शुरू